مدرسے کا تعارف۔ ہمارے گاؤں کا یہ مدرسہ، میں نے جملہ بولا ہے ہمارے گاؤں کا یہ مدرسہ، اس میں ہم سارے گاؤں والے اور علاقے والے اور شہر والے ہر ایک اس کے اندر شریک ہے۔ ہمارے گاؤں کا یہ مدرسہ فضیلت الشیخ سیدی مرشدی آفتاب ولایت ولی کامل الحاج حضرت مولانا مفتی سید جاوید حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالیہ کی زیر سرپرستی اللہ پاک کے فضل و کرم سے قائم اور دائم ہے۔ سب کہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ اس مدرسے میں 3.5 سال کے اندر کل طلباء کی تعداد 225 ہے۔ کہیں الحمدللہ۔ کتنی تعداد ہے مدرسے کی؟ 225 تعداد ہے، جن میں سے شعبہ حفظ کے طلباء 56 ہیں۔ 56 طلباء صرف قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں۔ جن طلباء کی ابھی دستار بندی ہوگی اور ان سے پہلے کے طلباء 3.5 سال کے اندر الحمدللہ اس مدرسے سے 11 طالب علم مکمل قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں۔ کہیں الحمدللہ۔ اور مکتب میں پڑھنے والے کل طلباء کی تعداد 36 ہے، جو 5 سالہ کورس کی ترتیب پر ہے۔ احادیث، ایمانیات، سیرت، عربی زبان، ان موضوع پر ان کو سبق پڑھایا جاتا ہے۔ 5 سال کا کورس ہے۔ ایک کلاس حصہ چہارم پڑھ رہی 4تھا سال ہے، ان کا آئندہ آخری سال ہے، اور دوسری کلاس جو ہے وہ حصہ دوم پڑھ رہی، ان کے 2 سال ہو چکے ہیں۔ اور ناظرہ میں پڑھنے والے کل طلباء 133 ہیں۔ اس سال الحمدللہ شعبہ حفظ کے 6 طلباء کی دستار بندی کی جائے گی۔ صرف 3 سال کے اس عرصے کے اندر الحمدللہ 11 طالب علم جو مکمل قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے اور آپ حضرات کا تعاون ہے۔ سب سے پہلے میں شعبہ حفظ کے رزلٹ کو اور ان کے انعامات کو آپ حضرات کے سامنے تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ تقسیم میں حضرت مولانا شیخ الحدیث ہمارے بہت ہی محترم ہیں، جامعہ مدنیہ تعلیم الفرقان شورکوٹ کینٹ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد احسن صاحب کو، اور حضرت مولانا عمر فاروق صاحب کو، اور مولانا عبداللہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور امتحان انعامات کی تقسیم میں شرکت فرمائیں۔ حفظ میں اول انعام حاصل کرنے والے طیب بن عزیز الرحمن۔ یہ پہلے 5 طالب علم ایسے ہیں جن کو 3 انعامات ایک ہی لمحے میں دیے جا رہے ہیں۔ ایک اول انعام جو قرآن پاک کو حفظ کیا اور پھر قاری صاحب کو سنایا تو پہلا انعام آیا، اور دوسرا انعام ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پورے سال کے اندر چھٹی نہیں کی، صاحب ترتیب کا بھی انعام ساتھ ہے، اور تیسرا تکبیر اولیٰ، تقریباً سال بھر ہو گیا کہ انہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ 3 انعام اکٹھے دیے جا رہے ہیں۔ دوسرا طالب علم ہے عبد الوہاب بن عطا الرحمن۔ تیسرا طالب علم ہے اسامہ بن عبد الشکور۔ چوتھا طالب علم ہے محمد حسن بن محمد اشرف۔ 5واں طالب علم ہے اسماعیل بن الطاف۔ 'سارم بن طفیل، نبیل بن منور، عثمان بن رمضان، حامد بن شفیق، ولید بن عبد المجید، حنزلہ بن عبد الحفیظ، ذوالقرنین بن عاصم، احمد بن یونس، عبد الودود بن حبیب اللہ، احمد بن یونس، عبد الودود بن حبیب اللہ، عبداللہ بن محمد شفیق، معاویہ بن امیر دین، فیضان بن محمد عرفان، عمر فاروق بن محمد فاروق، ابو ہریرہ بن محمد جاوید، اسماعیل بن محمد اسحاق، امیر حمزہ بن محمد ریاض،
अफनान बिन मोहम्मद इरफान, हमजा बिन मोहम्मद मुजाहिद, ये अव्वल इनाम हासिल करने वाले 23 तुलबा हैं जिन्होंने अव्वल इनाम हासिल किया है। दोम इनाम वाले कुल तुलबा 5 हैं। दोम इनाम हासिल करने वाले 5 तुलबा हैं। फरहान बिन मोहम्मद शफीक, अहमद बिन अजीजुर रहमान, असअद बिन कलीमुल्लाह, अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद शरीफ, अब्दुस समी बिन मोहम्मद अफजल, ये 5 तालिब इल्म हैं जिनका दोम इनाम है। सोम इनाम हासिल करने वाले कुल तुलबा 14 हैं। अली बिन अब्दुल कदीर, अब्दुल मुईज़ बिन अजीजुर रहमान, अहमद बिन मुश्ताक, दाइम बिन अब्दुल अहद, नबील बिन मोहम्मद मकसूद, हसनैन बिन मोहम्मद अमीन, सलीम बिन मोहम्मद नईम, उमर बिन मोहम्मद अल्ताफ, शरहबील बिन मोहम्मद मुजम्मल, फैजान बिन मोहम्मद फारूक, सिबियान बिन मोहम्मद आमिर, नासिर बिन अब्दुर्रहमान, जुंदब बिन मोहम्मद यूसुफ, अहमद बिन मोहम्मद आजम। हंजला अनवार, हमाद इरफान, नौमान इरफान, अब्दुल्ला ताहिर। शोबा मकतब में हिस्सा चहारम में कुल तुलबा की तादाद 20 है। अव्वल इनाम हासिल करने वाले रेहान मोहम्मद शफीक, दोम इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद अली बिन मोहम्मद इफ्तिखार, दोम इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद मुहतशिम सादिक, सोम इनाम वाले कुल तुलबा 4 हैं। अब्दुल्ला शफीक, अब्दुर्रहमान सईद, अबू तलहा, मोहम्मद आकिफ। शोबा मकतब हिस्सा दोम में इनाम हासिल करने वाले पहले तालिब इल्म उबैदुल्ला बिन एहसानुल्लाह और दोम इनाम हासिल करने वाले उमर इरफान बिन मोहम्मद इरफान और सोम इनाम हासिल करने वाले मोहम्मद फैसल बिन मोहम्मद असगर। शोबा नाजरा में कुल तादाद 125 है। अव्वल दोम सोम की पोजीशन दी गई है, बाकी तुलबा का इनाम तादाद ज्यादा है और हजरात भी इंतजार में हैं, बकिया का इनाम बाद में तकसीम किया जाएगा। अव्वल इनाम हासिल करने वाले कुल तुलबा मोहम्मद वकास बिन मोहम्मद शफीक, मोहम्मद अहसन बिलाल बिन मोहम्मद इफ्तिखार, मुजम्मल मुनव्वर बिन मोहम्मद मुनव्वर, हाफिज नसीर, हमाइल अशरफ, रमजान शकूर, मोहम्मद रेहान इंतजार, मोहम्मद रेहान बिन मोहम्मद इंतजार, मोहम्मद रेहान बिन मोहम्मद इंतजार, अली रजा शबीर। नादरा में दोम इनाम हासिल करने वाले कुल तुलबा 4 हैं। साकिब बिन मोहम्मद इफ्तिखार,
नंबर 2 अबू बकर इस्माइल, नंबर 3 रेहान अशरफ, नंबर 4 अब्दुल्ला अशरफ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस थोड़े से अरसे के अंदर आप हजरात का बहुत ज़्यादा तावन है और जिसकी वजह से ये सारी महफिल और मजलिस सजी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरह इस गुलशन को सरसब्ज़ व शादाब रखे और खुसूसन हमारे हजरत जी हजरत शाह साहब दामत बरकातुहुम आलिया, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनका साया हम पर दायम और कायम फरमाए। बीमार हैं उनके लिए सेहत की दुआ करें, अल्लाह पाक उनकी जिस्मानी रूहानी ज़हनी क़ल्बी बीमारियों को दूर फरमाए, अल्लाह पाक उनको सेहत अता फरमाए। आप हजरात ने ये जो रिजल्ट था, नतीजा था, आप हजरात के सामने हमने इस मदरसे की 3.5 साल की कारगुजारी वो बयान की गई है और वो बयान आपको शक्ली सूरत के अंदर दिखाई गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले जो यहाँ के गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, इनको इस बात का खूब इल्म है कि यहाँ कुरान की तालीम क्या मेयार था और यहाँ कुरान की तालीम का क्या सिलसिला था। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से अरसे के अंदर इतना बेहतरीन वो तरतीब के कुरान पाक को उम्दा तरीके पर पढ़ने वाले तालिब इल्म और उम्दा तरीके पर पढ़ाने वाले असातिज़ा और मेरे साथ चलने वाले मेरे रुफ़ाक़ा कारी आसिफ साहब और मुफ्ती मोहम्मद समीउल्लाह ताहिर साहब और बाकी हजरात जितने भी हैं, सबका ताउन हासिल है, जिसकी वजह से ये गुलशन आबाद है। और इस गुलशन के अंदर हमें जितना भी हो सके बढ़ चढ़ कर ताउन करना चाहिए और आखिरी दर्जे में तो उस पर तो हमारा कुछ खर्च नहीं होता कि ये एक महफिल है और वहां पर हमारा राइवल का इज्तिमा है, तो सुबह शाम हम ऐसे इज्तिमात को और ऐसे दीनी किलों को अपनी दुआओं में याद रखें कि अल्लाह इनको हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, इनको शरीरों के शर से महफूज फरमा और इनको साहिरीन के सहर से महफूज फरमा। दुआएं तो कर सकते हैं ताकि ये काम आगे बढ़े। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान को सीखने की, कुरान को समझने की और कुरान को अमली तौर पर अपनी जिंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए।